क्रेडिट कार्ड कहाँ, प्लास्टिक मनी या फिर दो धारी तलवार। एक क्रेडिट कार्ड जिथे सानू कुछ खरीदण की ताकत दिंदा है, उत्थे ही साडा क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने दे विच भी बहुत सारी मदद करता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल साडा क्रेडिट स्कोर गिरा भी सकता है। इस क्रेडिट स्कोर के नाल अक्सर असी जिंदगी दे विच रूबरू होंदे रहने आ, जिवें कि घर लेना होवे क्रेडिट स्कोर, मॉर्गेज लैनी होवे तद भी क्रेडिट स्कोर, बैंक दे विच क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होवे तां भी क्रेडिट स्कोर, मोबाइल लेना होवे तद भी क्रेडिट स्कोर, कार नूं फाइनेंस कराना होवे तद भी क्रेडिट स्कोर, अपार्टमेंट किराए ते लेना होवे तद भी क्रेडिट स्कोर, ते जेकर नौकरी लई अप्लाई करना होवे तद भी क्रेडिट स्कोर। तो फिर इस क्रेडिट स्कोर के फंडे के बारे डिस्कस करना तो बनता ही है। क्यों सारे फाइनैशियल एक्सपर्ट सानू इस क्रेडिट स्कोर के बारे खास ध्यान रखने को कहते हैं। अज के एपीसोड के असी क्रेडिट स्कोर के इन्हां फंडियां के बारे गल करांगे कि क्रेडिट स्कोर की हुंदा है, क्रेडिट स्कोर साडे जीवन को किवें प्रभावित करता है, क्रेडिट स्कोर का चंगा या माड़ा होना साडे लई की मायने रखता है, तो होर भी बहुत सारे फंडे। तो जेकर तुसीं भी रखना चाहते हो अपना अपना अपडेट, नहीं करना चाहते कोई फाइनैशियल मिसटेक, तो साडे इस चैनल को लाइक शेयर तो सबसक्राइब करने में ना हो जाना लेट, नहीं तो फिर एवरी मंडे यू विल मिस सिंह दे फंडे। क्रेडिट स्कोर बारे गल करन तो पहला असीं वेख लीए कि क्रेडिट रिपोर्ट की होंदी है। क्रेडिट रिपोर्ट तुहाडे वल्लों लए गए लोन या क्रेडिट की हिस्टरी होंदी है। जदों कदे भी तुसीं कोई लोन या क्रेडिट लैंदे हो तो तुहाडा बैंक या लैंडर इसकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो नूं दिंदा है, तो क्रेडिट ब्यूरो इस जानकारी के आधार के उत्ते तुहाडा एक स्कोर तय करता है। ये स्कोर दर्शाता है कि तुसी किहो जे बोरोअर हैगे हो। जेकर तुहाडा स्कोर अच्छा है या तुसी अपने पैसे की मैनेजमेंट को लैके संजीदा है तो तुहाडा स्कोर अच्छा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बैंक या कोई भी लैंडर तुहानू लोन देने तो हिचकिचाएगा नहीं। इस दे उलट अगर पैसे की मैनेजमेंट को लैके तुहाडा व्यवहार सही नहीं है तो हो सकता है कि बैंक या लैंडर तुहानू लोन देने तो मना भी कर दें या फिर उससे वाधू ब्याज भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इत्थे एक चंगी गल ये है कि जेकर तुहाडा क्रेडिट स्कोर किसी वजह करके खराब भी हो चुका है, फिर भी तुहानू कई मौके मिलणगे इस क्रेडिट स्कोर नू सुधारन लई। हुण सवाल ये है कि यह क्रेडिट स्कोर किवें कैलकुलेट होंदा है। वैसे तो क्रेडिट यूनियंस बैंक ते लैंडर्स अपना ये फार्मूला किसी नाल शेयर नहीं करते, पर फिर भी कुछ फैक्टर्स अजिहे ने जिहड़े कि तुहाडे क्रेडिट स्कोर नूं प्रभावित करते हैं, जिवें कि तुहाडा क्रेडिट कितना पुराना है, तुहाडा क्रेडिट किहो जिहा है, कि तुसी कोई पेमेंट मिस तो नहीं की, कि तुसी अपने क्रेडिट लिमिट नूं पूरा इस्तेमाल तो नहीं कर लिया, कि तुहाडे उत्ते कोई बकाया रकम है जिसनूं कि कलैक्शन एजेंसीज़ नूं भेज दिता गया है, या पिछले कुछ समय दे विच तुसी बहुत सारियां क्रेडिट एप्लीकेशनस तो नहीं भरियां, या तो फिर तुसी कोई बैंकरप्सी तो नहीं फाइल की। हुण कितना क्रेडिट स्कोर होने ते कितना लोन मिल सकता है, इस बारे फैसला तो बैंक या लैंडर्स ही ले सकते हैं। पर हाँ, जेकर तुहाडा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो तुसी बैंक या लैंडर्स दे नाल एक अच्छे ब्याज लई नैगोशिएट जरूर कर सकते हो। पर इस दे उलट अगर तुहाडा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि बैंक या लैंडर्स तुहानू लोन देने तो भी मना कर दें, या फिर तुहाडे तो बाकियां नालों वध ब्याज भी चार्ज कर सकते हैं। इत्थे मैं एक गल होर दसदा कि बैंक या लैंडर्स तुहाडे क्रेडिट स्कोर नूं अपने हिसाब दे नाल वेखदे ने, तो हो सकता है कि जिस तरीके नाल तुसी क्रेडिट स्कोर नूं वेख रहे हो तुहाडा बैंक या लैंडर उस क्रेडिट स्कोर नूं उस तरीके नाल ना वेखे। कैनेडा दे विच इस वेले दो क्रेडिट यूनियंस ने, इक्विफैक्स ते ट्रांस यूनियन, जिहड़ा तुहाडा डेटा इकट्ठा करदियां ने, स्टोर करदियां ने, तो जदों कदे भी तुहानू या तुहाडे लैंडर्स नूं इस डाटे की लोड़ होंदी हैगी है तो वो डाटा तुहाडे नाल शेयर किया जाता है। तुहाडी क्रेडिट रिपोर्ट एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, तो इसनूं किस नाल शेयर किया जा सकता है, इस बारे रूल्स बने हुए हैं। इसनूं तुहाडे बैंक, तुहाडे रियल्टर, तुहाडी इंश्योरेंस कंपनी, तुहाडे इंप्लॉयर, तुहाडे लैंडलॉर्ड, मोबाइल कंपनीज़ या कार लीजिंग कंपनीज़ नाल शेयर किया जा सकता है। हुण जदों तुसीं मॉर्गेज लैनी होवे, कार लीज ते लैनी होवे, मकान किराए ते लेना होवे, इंप्लॉयमेंट या नौकरी लिए अप्लाई करना होवे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनानी होवे या मोबाइल फोन लेना होवे, उस वेले तुहाडा लैंडर या बोरोअर तुहाडे तो क्रेडिट स्कोर की मंग करता है। तो इस क्रेडिट स्कोर के मंगां नूं क्रेडिट का पुल करना या क्रेडिट चैक करना कहते हैं। ये दो तरह का होंदा है, सॉफ्ट चैक ते हार्ड चैक। सॉफ्ट चैक तुहाडे स्कोर दे उत्ते
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਨ 5 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਅਗਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ 35 ਜਾਂ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਰਡ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 0 ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਸ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆਫਰਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ
ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਕੁਈਫੈਕਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੌਫਟ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕੁਈਫੈਕਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੋਨ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਈਫੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੌਰਗੇਜ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਮਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੰਡੇ।